नमस्कार, बंगभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। क्या सालानपुर में भाजपा की अपनी ही गुटबाजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? पश्चिम बंगाल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा इस वक्त अंदरूनी कलह और भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। जहां एक और जमीन और कोयले के आरोपों ने पार्टी की साख हिला दी है, वहीं अब जल माफिया के नए खुलासे ने सियासी भूचाल ला दिया है। सालानपुर ब्लॉक का देंदुआ कल्याणेश्वरी इलाका इस वक्त असली बनाम नकली भाजपा की जंग का अखाड़ा बना हुआ है। मामला इतना बढ़ चुका है कि पार्टी के भीतर की रार अब सड़कों पर है। ताज़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में भाजपा नेता देबब्रत मंडल पार्टी के ही नेता कृष्णा बावरी को अवैध गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी देते दिख रहे हैं। मंडल का सीधा आरोप है कि टीएमसी के शासनकाल में कोयला तस्करी करने वाले लोग आज भाजपा में घुसपैठ कर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन विवाद का सबसे चौंकाने वाला पहलू जल व्यापार से जुड़ा है। हाल ही में नाकराजुड़िया इलाके में ग्रामीणों ने एक पानी का टैंकर पकड़ा। आरोप है कि यह गोरखधंधा भाजपा नेता कृष्णा बावरी के इशारे पर चल रहा था। खेतों और जल स्रोतों से पानी चोरी कर टैंकरों में भरना और फिर स्थानीय कारखानों में 1200 रुपये प्रति टैंकर बेचना, इस खेल ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि भाजपा को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। अब आलम यह है कि भाजपा के अपने कार्यकर्ता ही अपने ही नेता के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और इसे जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस घमासान में आरोपों की लंबी फहरिस्त है। कृष्णा बावरी, उन्होंने गुटबाजी की बात तो स्वीकारी है, लेकिन साथ ही बड़ा खुलासा भी किया है। बावरी ने दावा किया कि वो स्थानीय विधायक अरिजीत राय के खेमे से हैं, जबकि उनका विरोध करने वाले नेता विधायक के भाई अभिजीत राय के खेमे के हैं। उन्होंने अपने बचाव में टीएमसी के पुराने अतीत को मजबूरी बताया और अमर महतो पर श्रमिकों के मुआवजे में कटमनी लेने का गंभीर आरोप मढ़ दिया। अमर महतो, उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका एकमात्र मकसद श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ना है। देबब्रत मंडल अपने रुख पर अडिग हैं। उनका कहना है कि टीएमसी जैसी दलबाजी भाजपा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी राज्य और जिला नेतृत्व को दे दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि पावर सेंटर पर कब्जे की जंग है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व समय रहते इस बारूद के ढेर को डिफ्यूज कर पाएगा, या ये गुटबाजी बाराबनी में भाजपा के भविष्य को ही धुंधला कर देगी। धन्यवाद। দেখা যাচ্ছে দেবব্রত মন্ডলকে বলা দাসকে ঠিক আছে কারখানাতে সাদা সাদা যে ফার্কেল গুলো দেখা যাচ্ছে, ফার্কেল এক রকমের হয় না, দু রকমের হয়, একটা সাদা হয় একটা কালো হয়, ঠিক আছে। এবারে সেই ফার্কেল গুলো আনলিগাল, সে বিএলও সাহেব বলে গেছে যদি চলে সেগুলো অবশ্যই বলবে। আমরা বিএলও সাহেব উপর মহল থেকে বারণ করা আছে, ঠিক আছে। আমরা কে বারণ করা? আমরা বিএলও সাহেবকে বলেছি, বিএলও সাহেব বলেছে, প্রশাসনকে আমরা বলেছি যে এরকম চলছে। আজ পর্যন্ত মানুষগুলো ভালো করে জানতো না যে কি আনলিগাল কোনটা। মাটি তলে যা জিনিস সব কিন্তু আনলিগাল, ঠিক আছে। কয়লা চলতো, ফার্কেল চলতো, এগুলো আজকে বলছে যে না চলতে দিলে এগুলো কৃষ্ণ বাউরি বন্ধ করেছে। আমার নামে একটা অভিযোগ দিচ্ছে। আমি কে? মালিক কোনোদিনই বলেনি, এখানে আমি রেকর্ডিংটাও শুনিয়ে দিচ্ছি, মালিক কোনোদিনের জন্য বলেনি যে না কৃষ্ণ বন্ধ করিয়েছে। ওরা নিজে থেকে নিজে বানিয়ে বলছে কৃষ্ণ বন্ধ করেছে। যে জিনিসটা বলা দাস বলে, ডাক্তার বলে, ঠিক আছে। কোন ডাক্তার? ডক্টর এস এম রায়। ওরা কি নিশ্চয়ই কিছু তো চাইছে, তার জন্য তো ওরা বলবো। আর সেটা কুলটি এলাকা থেকে মালটা আসতো, ঠিক আছে। সে একটা বারাবণী এলাকায় ঢুকছে মালটা, সে তো আমরা বলবো যে হ্যাঁ আনলিগাল কাজ, আমার অফিসের সামনে হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আমরা পুলিশকে বলেছি, না বলা করিনি। কিন্তু এটা ডাক্তারের কিসের কষ্ট লাগলো জানি না, যেটা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা বন্ধ কিছুই করিনি, ঠিক আছে। বন্ধ করেছে এটা আনলিগাল, এটা উপর মহল থেকে বন্ধ হয়েছে। আচ্ছা, ডাক্তারও কি আলাদা একটা পার্ট? ডাক্তার একটা আলাদা পার্ট। মানে আপনাদের এখানে তিনটা গোষ্ঠী? না না, ওরা একটাই ওই গোষ্ঠী থেকে আছে ওরা। এখানে দাদার কাছে যেমন একে দিচ্ছে জিনিসটা, ঠিক আছে। ছোটু দাস যখন একে আবির লাগাচ্ছে বিজয় সিংকে, তখন ওইখানে সাবাই দিচ্ছে দাদার কাছে হাত জোর করে, যে দাদা অভিজিতের কাছে, রূপেশ দাস, ঠিক আছে। রূপেশ দাস যখন বলছে, রূপেশ দাস নিজে এখানে টিএমসির লোক, সে নাকি নিজেকে দাবি করে বিজেপির ওখানে অভিজিতের কাছে কি করছিল? সেও সেটাই তো, সুনীল সাক্ষী মাতাল, সে বিজেপি অফিসে কি করছে? নিশ্চয়ই কেউ জড়িত আছে এদের সঙ্গে। তাকে তো অভিজিৎ রায় আর সবুজ আবির মাখালো না। তাকে কেন মাখালো না সেটাই আমরা জানতে চাই, তাকে কেন মাখালো না? তাহলে সেটা নিয়ে কি আপনারা বলেছেন? নিশ্চয়ই আমরা সেটা ওদেরকে জানিয়েছি, না জানা নয়। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি, তাকে বলিনি তাকে কেন সেটা করেনি।
নিশ্চয়ই এদেরকে এরা যে গেছে কারো পাওয়ারতে গেছে, বিজয় সিং এর ক্ষমতা নেই যে ওইখানে চলে যাবে। এখানে তারপর আবার নিজেও বলে যে 300 লোক আছে, সে তো টিএমসির লোক। রূপেশ দাস, ছোট দাস, এটা টিএমসির লোক। 300 লোক আছে কোথা থেকে এদের কাছে? এত বারংবার চুরি করে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেরা তো সব জানে না ভাইরাল ফাইরাল করতে, ওই জন্য ভাইরাল করিনি। ওরা সব চোরের সবই জানে যে কি করতে হবে, কোথায় চুরি হয় কোথায় না হয়, শর্ট করে ভাইরাল করেছে। কোনোদিন আমরা ভাইরাল টাইরাল কিছু করতে জানি না, করিনি। এসব মেটার আমার নেই, কারণ আমরা জয় শ্রীরাম পার্টি। দুর্নীতি তো চুরি ওরাও করে তো পার্টির ওরাও তো নয়। জয় শ্রীরামের পার্টি বলে এখন না। বলছে। কোনো দিনের জন্য নয়। নিজেকে নিজে কেউ যদি বলে 4 তারিখে পরে যে আমরা জয় শ্রীরাম পার্টি, এটা কোনোদিন মানবো না আমরা। তাহলে পার্টি ওদিকে আশ্রয় কেন দিচ্ছে? পার্টি ওদেরকে কে আশ্রয় দিচ্ছে? কেউ কোনো আশ্রয় দেয়নি। এই তো এখন অভিজিতের সঙ্গে ওর ছবি দেখা যাচ্ছে। অভিজিতের সঙ্গে ছবি দেখা যাচ্ছে, সেটা তো জানা আছে। অভিজিতের কাছে যে এদেরকে কে নিয়ে এসছে এখানে, অভিজিৎও সেটা প্রশ্ন করেনি। কেন করেনি? অভিজিৎ প্রশ্ন করা উচিত। সেটা শুধু এখানে ভোলা সিং বলছে। এখানে তো রূপেশ দাস আছে, রূপেশ দাও তো টিএমসির লোক। বিজু বাহাদুর নিজে টিএমসির লোক। এই যে ছবিগুলো আমি দিচ্ছি, তাদেরকে দেখালাম ভালো করে। এটা সম্পূর্ণ 26-এর ছবি, ভোটের আগে। এই তার মধ্যে গোপী টপি এরা কিন্তু দাবি করেনি, দাবি করছে এখানে রূপেশ দাস। আমি না বিজেপি। গোপী এরা এখনো তৃণমূলে রয়েছে। হ্যাঁ, ওরা এখন কি আছে জানি না, কিন্তু বিজেপি পার্টিতে নেই। ওরা পার্টিতে আমরা ঢুকতেই বা দেবো কেন? আমরা কিন্তু আমার গ্রামের ব্যাপারে আমি ভালো করে অবজেকশন করেছি, সেখানে আবার ডাক্তার তাদের মানে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। আজকে আমার এখানে মহেশপুর থেকে মিঠুন মোদি ব্যানার ছিঁড়ে দিয়েছে অরিজিতের। যেদিন অরিজিৎ আমাদের কেন্দ্র পঞ্চায়েতে ঘুরতে এসে সেদিনে ব্যানার ছিল, তার পরের দিনে ব্যানার ছিঁড়ে দেয়। একটা মহেশপুরে ঝান্ডা লাগায়নি, নির্মা মা তো ঝান্ডা লাগিয়েছে। যে কটা উপর দিকে আমরা বাড়ি পাড়ার দিকে দেওয়াল লেখন করেছি সেগুলো করেছি। মিলন বাড়ি এসে পাড়ায় কিছু ঝান্ডা বেঁধেছে, কিন্তু বাকিটা এই দিক থেকে মোদি পাড়ায় কিছু ঝান্ডা বাঁধা হয়নি। আবার মিঠুন নিজেকে নিজে মনে করে যে না আমি বিজেপির নেতা, ওদের সঙ্গে জড়িত হয় না, শুধু উল্টো পাল্টা কাজ করে যাচ্ছে। আপনার নামে একটা ওই পাইপলাইনের জন্য পাইপ আনতে গেছিলাম, পাইপের গল্প করতে গেছিলাম, কত টাকা বিল হয়েছে না হয়েছে। সে মালিকও বসে আছে, মালিকের জিজ্ঞেস করছে না এখানে কোনো টাকা পয়সা তো গল্প হয়নি। ওখানে বিজু বাহাদুর নিজে মোবাইলটা এরকম করে ধরেছে, এরকম ভাবে ধরে পড়ে। আর মন্ডল বলছে যে কাউকে কোনো টাকা পয়সা দেবে না, হাত নেড়ে কোনো টাকা পয়সা হবে না, বিজেপি এ ধরনের করতে পারে না উল্টো পাল্টা কাজ। কিন্তু এখানে কোনো টাকা পয়সারও গল্প হয়নি, ও নিজে নিজেই বলছে, নিজে নিজেই করছে। কিন্তু কোনোদিনের জন্য প্রমাণিত করতে পারে না যে না টাকা পয়সার জন্য আমরা বলেছি করেছি। কিন্তু 2018 আগে করেছি, মানে 18 করেছি। 18 আগে ঠিক আমি রামনবমী যখন, সেদিন থেকে আমি রামনবমীর একদিন আগে আমার সঙ্গে ঝামেলা হয় কেন্দ্র হসপিটালে, যে ওদের পার্টি অফিস ছিল সেখানে আমাদের ঝামেলা হয়। তারপরের দিনে আমি রামনবমী র্যালি জয়েন করেছি। ঠিক আছে, 2018 আমি দেওয়াল লেখনও করেছি। আমি কিন্তু যে পার্টিতে ছিলাম সে পার্টিকে প্রাণপণ দিয়ে ভালোবেসেছি। আমাকে এখানে জেপি সিং নিজে বলেছিল যে কৃষ্ণ তুমি তাহলে কি পার্টিটাকে স্বার্থ ভেবে নি? না, আমরা স্বার্থ ভাবিনি, নিঃস্বার্থে 5 বছর কাজ করেছি 2011 থেকে, তবে কি আজকে আমি কাজ চাইছি কারখানাতে। তা আমাকে বললো তোমার কাজ না দিলে পার্টি করবো না, করবো না। ঠিক তো আছে, আপনারাও বিজেপি, ওরাও বিজেপি, নিজেকে দাবি না, করছে ওরাও বিজেপি। ওরা নিজেকে দাবি করছে, ওরা কোনোদিনের জন্য বিজেপি না। কিন্তু ওরা তো পার্টি অফিস খুলে আছে। পার্টি অফিস খুলেছে, সেটাই আমি বলেছি যে পার্টি অফিস না, এখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়ে আছে। এখানে জানি মানে না কে এটাই power প্রকাশ দিচ্ছে। আসছে আপনাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে। হ্যাঁ, গোষ্ঠী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে। হ্যাঁ, তো গোষ্ঠীতন্ত্রের কারণটা কেন? কারণটা কি? কারণটা ঠিক আমরা হচ্ছে অরিজিতের টিমের, হুম, আর আমাদের কনভেনার হচ্ছে এখন গোপাল রায়, আমরা তার টিমে। ওদের টিমে হচ্ছে চিন্ময় তেওয়ারি। মানে আপনি এটা বলতে চাইছেন কি উপর নেতৃত্ব গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে? উপনেতৃত্বে ছিল তো ছিল তখন না আছে? না, এখন ঠিক বলা যাবে না, আছে। তারা উপর মহলে এখন অভিজিৎ ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো গোষ্ঠীতন্ত্র আছে, যেটা উপর মহলে বলতে ব্লক লেভেল থেকে আছে। মানে আপনি বলতে চাইছেন কি দু ভাইয়ের মধ্যে আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল, হ্যাঁ, এখন সেটা আছে? না, এখন তাহলে সেটা আপনাদের বলতে মধ্যে পারি কেন না। আছে? আমাদের মধ্যে কেন আছে বলে যতক্ষণ না এবার আমাদের ঠিক করে বসা হয় বা ঠিক করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেটা কিছু বলতে পারছি না, সেটা ব্লক লেভেল থেকেই আছে। আমরা কিন্তু কনভেনার টিমে আছি। তো স্যার এই নিউজ গুলো আপনাদের উচ্চতর নেতৃত্ব কোনো কথা বা বার্তা হ্যাঁ, কথাবার্তা এটাই বলে যে ঠিক আছে আমি এটা বসে ঠিক করে দেবো, কিন্তু ঠিক করবে সে এখনো হয়তো ব্যস্ততা আছে বলেই এখনো কলকাতায় যেতে হচ্ছে। তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আপনাদের একের উপরে উপরে অভিযোগ, ও অভিযোগ লাগাচ্ছে, আপনি অভিযোগ লাগাচ্ছেন, এবং সেটা সামাজিক সেটা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। ঠিক ঠিক এইটা কেন? যখন আপনাদের সবকিছু কথাবার্তা হয়েছে তাহলে এটা কেন হচ্ছে? এটা তারাই জানবে।
না আপনি তো করছেন, আপনি তো এখন প্রেসে ডেকে পরে সবাইকে মানে বলছেন, হ্যাঁ, তো ওদের নিয়ে বলছেন। প্রেসে ডেকে পড়ে এই জন্য আমি বলছি যে না, কোনোদিনের জন্য এই জলের ব্যাপারটা যে আমাকে বললো, জলের ব্যাপারটা তো আমি কিছু জানি না, ঠিক আছে। তাহলে ওখানে যে আপনার নাম করছিল আমার নাম প্রকাশ্যে, বলছে এই জন্য আমি দেখলাম, ঠিক আছে। আমাকে ফোন করেছে একজন নির্মল সরকার বলে একজন ডাবর মোড় থেকে ফোন করলো, উনি আমাদের বিজেপির কার্যকর্তা নির্মল সরকার। তো নির্মল সরকার এটাই বললো যে কৃষ্ণ ভাই, তোমাদের গ্রামে ছেলেরা একটা আমার দাদাতে জলের ট্যাঙ্কার চালায় মালিকে, তো ওনার ট্যাঙ্কার আটকে দিচ্ছে, তো যে আমার নাম্বারটা দাও পবন মন্ডলকে। উনি হচ্ছে নাম পবন মন্ডল, জানি না আমি কোথাকার সেটাও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। ও বললো আমার দাদা নির্মল সরকার। আমি ঠিক আছে, আমাদের গ্রামের ছেলেকে বলে দেবে, নাম্বারটা দিয়ে দাও পবন মন্ডলকে, যেন কথা বলে আমাদের গ্রামের ছেলের সঙ্গে, বলে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে একটু। তো ওনারা, আমি জিজ্ঞেস করলাম আমাদের গ্রামের ছেলেকে পরিমল দাসকে, কি ব্যাপার ভাই? বলে, না আমরা এখান থেকে জল নিতে দেবো না। আমি, কেন? জলটা তো গড়িয়ে যাচ্ছে, বহালের জল, কারো পুকুরের জল তো নয়, বা কোনো এখানে সেচের মাধ্যমে করেছে সেটাও তো নয়। তো এখানে রাজু দাস আবার বলে ওঠে, না এখানে কেস দেবো, জল চুরির কেস। কিসের জল চুরির কেস দেবে যায় না, এটা দীর্ঘদিন থেকে হয়ে আসতো। আমরা তো আমার গ্রামে ছিল, আমার নাম করে ওরা হয়তো ছেড়ে দেবে এখন গাড়িটা। আমরা বিকেলে বসে, আমি বললাম এটা যে বিকেলে বসে আমরা অফিসে এসে একটা তার সঙ্গে মীমাংসা করি, মন্দিরের ব্যাপার নিয়ে। বললো কিছু খরচা দেওয়া, ঠিক আছে নিশ্চয় সবাই মিলে বলবো, সোলানের মন্দির, গ্রাম মন্দির, কালী মন্দিরের জন্য আমি বলেছি। প্রথম কথা বলি, আমরা হচ্ছি ব্লকের, আমি ব্লকের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ও নাম আমার দেবব্রত মন্ডল। একটা পদে আছি আমরা, ব্লকের যেটা সংবিধান অনুযায়ী পদ হয়, সেই পদের ভিতরেই আমরা আছি। অতএব আমাদের চোখের সামনে যদি বলে যে আমি একটা নেতা, এটা মানতে পারছি না। আমরা নেতা হতে গেলে একটা সংগঠনের সংবিধান অনুযায়ী চলতে হবে, সংবিধানের বাইরে তো কিছু করা যায় না। তো আমি এখানে সামান্য একটা ফ্যাক্টরিতে খবর পেয়েছিলাম যে কৃষ্ণ ঢুকছে। কি কারণে ঢুকছে সেটা আমি বলতে পারবো না। আমি গিয়ে ওইখানে আপত্তি করেছিলাম যে তুমি কেন ফ্যাক্টরিতে ঢুকছো, আমাদের আদেশ হয় নাই আপনার ফ্যাক্টরিতে ঢোকার, তুমি বদনাম করার চেষ্টা করো ভাই, আমাদের একটা পার্টির বিশাল রকমের বদনাম আসবে, তো সেটা চেষ্টা করো, এতটুকুই আপত্তি করেছিল। এরপরে কে কি করছে তার প্রমাণ তোর কাছে আছে কি? প্রমাণ তো নাই যে বিজেপি করতো কি না করতো, সেটা সম্পর্কে ও প্রমাণ, তথ্য প্রমাণ দিক যে হ্যাঁ এ খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। কারণ যারা আমার সঙ্গে বিজেপি করতো আগে, আমাদের একটা ভিতরীয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, আমরা সেই ভিতরে কাজ করতাম। ওপেন তো কাজ করতে দেয় নাই টিএমসির সেই মানে ক্ষমতা আমাদের দেয় নাই যে গিয়ে পরে সামনাসামনি বিজেপি করুক। তাদেরকে আমরা ভিতরে রেখে কাজকর্ম করেছি। একটা সম্পর্ক ওদের আছে, সেটা আমার ভালোভাবে জানা নেই। কার আছে সম্পর্কটা? কার? এই গোপী এরা করতো। মানে কার সাথে সম্পর্কটা ছিল? কৃষ্ণা কি করতো? কৃষ্ণার সঙ্গে এটা আমি জানি না, তবে ওদের পাড়া প্রতিবেশী, ওইটা সম্বন্ধে আমার অত। তো আপনাদেরই তো ভিডিও যে ভাইরাল হয়েছে সেটা তো দেখা কয়লা যাচ্ছে। সম্বন্ধে আমাদের তো বলা হয়নি, না, ভিডিওতে তো ভাইরালে দেখা যাচ্ছে। ভিডিও ভাইরাল। আপনি কয়লা বার করে দেন তো? অন্য কেউ আছে যারা মানে আমাদের ভালো চোখে দেখছে না, তারা হয়তো ভিডিও করে ভাইরাল করছে, এটাই সম্ভব। একটা সাংগঠনিক সঙ্গে যুক্ত আছি, অতএব আমরা খারাপ জিনিসটা চাইবো না কোনোদিন। কারণ আমরা অনেক কষ্ট করে এখানে বিজেপিকে এনেছি এবং আজকে আমরা সরকার করতে পেরেছি। তো অতএব কেউ ভ্রষ্টাচারী করুক, কেউ এতে আমরা বরদাস্ত করবো না। আপনি তাকে সতর্ক করছেন যে কারখানায় যেন না যায়, তত অর্থ যেন না নেয় কোথাও। এই কেন তাকে সতর্ক করতে হলো? সতর্ক এই জন্যই করছি, হয়তো কোনো কালেকশন হোক, কিছু একটা ব্যাপারে ফ্যাক্টরিতে যাওয়া, যে ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে তার সঙ্গে খোলা করা, এটাই আমরা মনে ধারণা আছে যে হয়তো কোনো লেনদেনের উপরে ওনার থাকতে পারে। তো সেরকম কি কোনো অভিযোগ বা খবর পেয়েছিলেন? অভিযোগ তো আমি পাই নাই এখনো। তো অভিযোগ একটা পেয়েছিলাম, ওই জলের ট্যাঙ্কারওয়ালা বলছিল যে এরকম ব্যাপার, কৃষ্ণর মোবাইল নম্বর দিয়েছে, কৃষ্ণ আছে এর সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণর নামটাই এসছে, গ্রামের লোক আটকেছিল গাড়ি, কারণ তাদের জমির উপর দিয়ে নাকি গাড়ি পাস হচ্ছিল, সেই গাড়িটা আটকানোর পরে এই ঘটনাটা ঘটেছে। ওদের অভিযোগ যে আদি রয়েছে, বিজেপি রয়েছে ওরাই। পুরনো বিজেপি। আদি পুরনো বিজেপি বলতে গেলে এখানে পুরনো বিজেপি অফিস এই ন্যাকড়াজুড়িয়াতে যেটা জামতলাতে আছে, এটাই পুরনো, এটাই আদি। এই কারণে বলছি
ভোট থেকে 2026 পর্যন্ত বিজেপিতে একমাত্র দেবু মণ্ডল এবং ডাক্তার এস.এন. রায়, আরো আমার সঙ্গে বিজেপি কিছু কর্মীরা আছে, এখনো যুক্ত আছে, তাদের অনুসরণেই চলছি। সেখানে কৃষ্ণার ভূমিকা কি ছিল? এইখানে কৃষ্ণার ভূমিকা কিছু নাই, কোনো পদে নাই। সে একটা কর্মী ছিল, তারপরে নিজে বসে গেছে, তারপরে এখন নিজে দেখাচ্ছে আমি বিশাল রকমের নেতা। তো সেও তো একটা পার্টি অফিস খুলেছে। সেটা তো আমাদের পরে খুলেছে। উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, সব জানানো আছে। কি বললো? বললে একটু চুপ করে থাকো, দেখি, এটা সমাধান করতে হবে। তো প্রকাশ্যে গোষ্ঠী কোন্দল এই সময় আসছে, কি বলবেন? প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তো হওয়া উচিত নয়, কিছু আছে ব্যাপার যারা স্বার্থবাদী, তারা প্রকাশ্যে এরকম করার চেষ্টা করেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দেবব্রত মণ্ডল। কোনো খারাপ বলেনি, জিনিসটা হচ্ছে রাজনীতি এখন করছে, কোনো রাজনীতি আমরা বা কারা করছি কেন, মাল কামাবা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই। এখন যে আধুনিক রাজনীতি যেটা ওর মনে চলছে, ও ঠিকই বলছে, ঠিক আছে, একদম কৃষ্ণা ঠিক বলছে। রাজনীতিটা করার কারণেই তো এটা আজকালের যুবদের, নাই তো আমাদের জায়গা ভালো ভালো লোক আসতো না। কৃষ্ণার মতন লোক কি অমনি দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকতো? এটা পার্টি দেখছে না? হ্যাঁ, তারপরে ও সবাইকে নিয়ে যে যদি আমরা করতাম, তাহলে ও সবাইকে নিয়ে যে এমএলএ এর কাছে বলতো না যে ওকে গাঁজার কেসটা দিয়ে দাও, এটা তো ব্যাপার। তাহলে তো আমরা কৃষ্ণার সাথে মিশে যেতাম। কৃষ্ণার আমাদের মধ্যে কোনো অন্তর নেই। হয়তো ভাগ বাটা নিয়ে কোনো প্রবলেম আমাদের হতে পারে, যেটা কৃষ্ণা ভালো বলতে পারবে। হয়তো ভাগ বাটা নিয়ে আমি ওকে, ও যেটা খুশি ছিল আমার কাছে ওটা আমি দিতে পারিনি, ওই জন্যই। বাকি বাদটা যারা ভিকটিম ওরা ভালো বলতে পারবে যে আমরা কত টাকা ওদের ডিমান্ড ছিল, কত টাকা হয়েছিল। নাই তো আমি অন ক্যামেরা কনফারেন্সে মানে ম্যানেজমেন্টের কাছে বলতে পারতাম না যে আপনি একে বুঝিয়ে নিন, আপনি যদি একে 20,000 বুঝিয়ে নেবেন তো এটা আপনার কেলি, আমরা এখানে মাঝে কিছু করবো না। এই জন্য ঘরে হয়েছে ফাইসলাটা। এবারে আমরা সেখানে প্রেজেন্ট ছিলাম না। এবারে আমরা এটাও জিজ্ঞাসা করিনি যে কত পেয়েছে কত পাইনি, আমরা জানি যে ওকে, ও স্যাটিসফাই হয়ে গেলে আমরা স্যাটিসফাই, এটাই আমাদের। এটা তদন্তই আনা হোক যে সত্যি যদি নিয়েছি সেটার বিরুদ্ধে কড়া কারবাই করা হোক, যে নিয়েছি। আর যদি আমি হয়তো আমি হতে পারি, হয়তো নিতে পারি, আমি হয়তো ক্যামেরার সামনে বলছি না। এটা তো রাজনীতির একটা উদ্দেশ্যই। আজকাল তো কেউ মানুষের সেবা করতে আসেনি, আমিও না, বা এই রাজনীতিক দলগুলো কেউ আসেনি, নাই তো এমনি অবস্থা হতো না আজকে রাজ্যের। আমরা বিজেপি কোনোদিনও সক্রিয়ভাবে করিনি। আমরা বিজেপি করেছি এই জন্যেই, আমরা টিএমসির বিরুদ্ধে ছিলাম। সেই অত্যাচারের মানে সেই অত্যাচারে বাঁচার জন্য আমরা বিরোধী দল, যেটা আমরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলাম, বা বিজেপি নিয়ে আমরা কোনোদিনই কোনো পদে নেই, ঠিক আছে। তো আমরা আশা করি যে এই যে দ্বন্দ্বগুলা শুরু হয়েছে সেটা কোনো পার্টির নয়, এটা হচ্ছে পার্টি ভালো করে অবলোকন করতে পারেনি যে কাকে দায়িত্ব তো দিতে হবে। আগামীতে যদি এমনি চলতে থাকে তো আশা করি টিএমসির গুলোকে ডিম মারা হচ্ছে। এইগুলো যেগুলো আছে, এই জোকারগুলো যেগুলো বিজেপি জোকারগুলো যেগুলো বসে আছে, এদেরকে পাথর ছোড়া হবে, পাথর। এটা মানে উচ্চ নেতৃত্ব যেমন দেখুক যে এই জিনিসগুলো কি হচ্ছে। এই যে জোকারগুলো, এই যে 100 মিটারে দুটো পার্টি অফিস, একটা আলাদা দ্বন্দ্ব, এটার মাঝে আমরা রাজনীতি কোনো চাইনি। আমরা এটাই চাই যে মানুষের বিরুদ্ধে, তার বিরুদ্ধে আমরা, তাই যে পার্টি হোক, বিজেপি হোক, টিএমসি হোক, সিপিএম হোক, আমরা জানি না, আমরা জানি মানুষের স্বার্থে। কালকেও ছিলাম টিএমসির বিরুদ্ধে, আজকে যদি বিজেপি মানুষের বিরুদ্ধে হয় তো দাঁড়াবো। তার জন্য যদি জীবন যায় তো সেই জীবনটা আমি সফল মনে করবো। আপনার নাম? অমরনাথ মাহাতো।